Hello everyone, this is Draginhikari, and I welcome you to a very late night stream here. Today I'll be watching and covering the live letter here for the second live letter for patch 6.5, which will be coming out hopefully in a couple of weeks here. As we're reaching the end towards Endwalker and beginning the long trek towards Dawn Trail next summer. So I'll be covering this as best I can here. A couple of things to note here. This stream will be entirely in Japanese. I cannot speak Japanese, so I'll be referencing a Discord of unofficial translations that are done live during these events. So if you'll hear me referencing things that aren't immediately going on. So just kind of expect some kind of weird jumps here and there, and I will have to hop away from the chat in order to see that. So I'm gonna try to multitask this. Fortunately, since I'm not playing anything while doing so, that should be a little bit easier than it normally would be. Gonna be monitoring the volume as we get started here, just because last time I tried to do one of these reaction streams during the Fan Fest, one of them ended up being really, really loud. The audio did. So I don't, I kind of have to guess if it's working the way it's supposed to or not. We'll see either way here. For those of you unfamiliar with how these live letters work, the second live letter usually always comes out a few weeks before the release of the patch compared to the first one, which came out a few months before. So we'll probably start off with the trailer as well as some more direct examples of the content that's coming. So that's kind of the general gist of this. So this is going to be mostly a reaction stream on my part. So I'm going to try to make this work as well as I possibly can here. But we'll see how this ends up playing out here. We should be like 2 or 3 minutes from showtime here. So it should be pretty soon here. This will give me some time to make sure everything is doing what it's supposed to. At least in theory. I am so prepared. Okay, yep, got my Discord up for that. Nobody's joining me today just because it's really, really late for some people, and if it weren't for the fact this was the weekend, I probably wouldn't be here either, but but yeah, we'll see how this works out, or if I completely botch this somehow. Wouldn't be the first time. 1 minute to show time, and we will be beginning soon here. They're probably functioning as well as they're going to, so hope for the best. Okay, looks like the screen just changed, so I'm assuming we're starting here. Oh,
Looks like Baron from 4, so looks like we're back to... Ready for this, Zero? 光を操る力は今も私の中に残っています。それで誰かを助けられるならやらせてください。Variant dungeon. Is that a pixie with a gun? Looks like a Zera. The Zera fight is coming out at some point, but I'll be curious. I think it's Hildebrand related is what I want to hope here. Got the new PvP map as well. The shifting sands, or was something like that. That's the updates to the old zones. And the this must be the 24 ban. Final path of the 12. And there is Zero Miss. And it finally begins. We'll have the English trailer in a few minutes to be able to view, since I usually watch it again. Also give us the link to see the English version so I have a better understanding of what's going on. Here they come. Final Fantasy XIV 第79回プロデュースされたライブをお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんにご挨拶お願いします。はい、Final Fantasy XIV プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。はい、進行を務めますコミュニティチームモルボルこと室内です。よろしくお願いします。配信をご覧の皆さんもコメント、ものすごい勢いでありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、一応規制幕がある向こう側にもたくさんの人いてくださいます。ありがとうございます。わ、すごい数、ありがとうございます。いやー、はい、すごい人ですね。はい。まあちょっとまたね、14ファンフェスっていうのをよくやってますけど、それとはまた違ったね、この距離感でのTGS 帰ってきたなという感じがあってね、すごい嬉しいです。我々も本格に TGS に帰ってくる4年ぶり。Basically commenting on the comments in the stream and the people in the room, basically. はい。
何一つ見ておりません。そうですね。そうです。いやいや、久しぶりというのもあって、なかなかね、プレイヤーの皆さんとお話ししたり BGS is a different feeling to FanFest, but I like it as well. コロナ禍もあってなかったので、もう今回は、ひたすらブースに立ってるよという形で、ついさっきまで Haven't been to TS in 4 years. ありがとうございます、本当に。すいません、お時間 Has been a long time for a lot of this stuff. さて本日のステージは、いよいよ間もなくとなりましたパッチ 6.5 コンテンツ特集パート2ということで、吉田さんに実機も交えて、はい、導入されるコンテンツをいろいろご紹介いただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ席の方へ。はい。To the desk. よいしょ。ちょっと待ってね。さて冒頭はトレーラーから始まりましたけれども、はい。今回なかなかまたすごかった賑やかなトレーラーでしたね。そうですね。トレーラーね。トレーラー。今、まあ、Today's live letter will cover updates we're getting in 6.5, and we have in-game demonstrations. 頭の中が、その 7.0 って呼んでるその次の拡張と 6.5 と 6.5 This is pretty normal for these, but 7.1 とかも含めてぐちゃぐちゃなんで、なんか急にあれってなってもすいません、ちょっと生温かく見守っていただけると助かります。はい。よろしくお願いします。 start with a trailer again. Looks very busy this time. まずはスタートということで、いよいよトレーラーも出ましたので、パッチ 6.5 の公開日からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい。じゃあまず早速パワーポイントいきましょうか。Yep, just as we thought, it was October 3rd. あっという間です。 2 weeks away. ですね。2週間切って Well, less than 2 weeks, actually, so. はい、今回ですね、パッチ 6.5 は、この拡張パッケージの前の、最後のメジャーアップデート、大きなアップデートとなるので、メインストーリーもちろんたくさん実装されるんですけど、お話自体はパート1とパート2っていう2部構成。 Said, yeah, for sure. My head's already filled with the next expansion we just announced since patch 7.1 as well. Release date first. でそこでメインストーリーパート1が入ります。でその後、我々ロンドンへ行って、ヨーロッパでファンフェスをやるので、そこでまた 7.0 の情報が更新されて、そしてその後日本のファンフェスが Last major patch always splits the story in two, so that's what we kind of expected. パート2がリリースされるという形になってますので、ぜひですね、14プレイヤーの皆さんは、この 6.5 パート1見て、ヨーロッパファンフェスを見て、日本のファンフェスを見て、パート2を見ると一つながりになっていくような感覚になりますので、ぜひね、そういう風に見ていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コメントですみません、吉田は最低限寝てくれって書いてありがとうございます。すみません。あとはね、光の戦士の皆さんはもう慣れたもんで、10月3日を見た瞬間 YouTube のコメントは知ってたで溢れてる感じ。まあでもね、ちょいちょいね、10日だと We're just talking about how the FanFests line up between these patches because the one in EU will be after this and Japan before the second part of 6.5. ありがとうございます。はい、ということで10月3日の公開となりますのでご期待ください。よろしくお願いします。それでは中身の方ですが、まずは前回もちょっとご紹介した部分もありますが、おさらいも兼ねましてパッチ 6.5 の実装項目を、パワーポイントベースでざっとご紹介できればと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではパワーポイントお願いします。ちなみにちょっと聞きたいですけど、会場の皆さん、僕らの声ってちゃんと聞き取りやすく聞こえてます？あ、なるほど。すごい、ありがとうございます。なんかね、意外とここが返しがね、ちょっと弱めなんで、大丈夫だったら大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というわけで、It said people were expecting this to be on the 10th, but most people I saw were guessing the 3rd. But こちらがパート1、パート2分かれてますので、パート1がパッチ 6.5。usually they redo the trailer first, but I guess they're skipping that this time, so we may have to cover the English trailer later. Oh well. だいたい1ヶ月後ぐらいとかなんですけど、今回結構開くので、途中にも 5.1 とか6.51 とかが入るので、ちょっと普段とイメージ違うのでご注意ください。はい。
そしてですね、タタルの大繁盛商店続編と、まあ完結編に近いのかな、はい、というのが入ってきます。で、まあ特にメインクエストは今回やってきたパッチ 6.X シリーズの、グランドフィナーレということもありますので、新キャラクターとして皆さんにね可愛がってもらったゼロの運命がどうなるのかとか、第13世界がそうどうなっていくのかというあたりもぜひご注目いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい。では続いて参りましょう。はい。そしてですね、有効部族クエスト、今回 6.X シリーズでも Blowing through the recap extremely quickly. This is all information about the core content that's been announced prior. They usually show more details of each of these things as they, after they do their recaps and stuff. Normally the 0.5 patches come a little bit faster, but this time there'll be more space between 0.5 and 0.55 due to the story being divided. Yep, that's fairly normal. Just seeing if there was anything I needed to pay attention to there. ヒルディかなっていうぐらいなんかちょっとさっきトレーラーにも謎のなんか ID ボスみたいなやつありましたね。飛んでるシーンがあって何がどうしてああなるっていうのはあったと思うんですけどめちゃくちゃなことがいろいろ起きますんで、なるほど。ぜひですね、まだ有効部族クエストね、途中だよという方は間に合いますので 6.55 だから間に合うので、ぜひコツコツやって、お待ちいただければと思います。はい。はい。Shadowbringers, we couldn't do the extra tribal quest because of the cost and timing, but we had so many requests from around the world that we're doing at this expansion. Yeah, it was something that was missing from the last expansion. That's how it usually goes. People don't realize how much they missed a piece of content or a feature until it's not there anymore. かなり大掛かりなストーリーになってますんで、ご期待ください。はい。はい。そして武器強化マンダビルウェポンシリーズ、こちらも、今回最終完結となりますので、はい、ぜひですねいろんなジョブでまた、マンダビルウェポン作っていただければと思います。そしてクラフター向け、モエンツールというのも、今回続編が入りますので、こちら 6.51 になってますので、はい、ご注意ください。はい、ありがとうございます。まだまだございます。次行きましょう。こちら。そして新たなインスタンスダンジョン、今回 The Lunar Subterranean and the Abyssal Fracturer. Our Giant 4 references will finally be concluding. And even more Hildebrand. Maybe he'll go flying somewhere at the end again? Probably. その先にもさらにちょっとしたね驚きっていうのを演出たっぷりで、入れてますので、ぜひですねメインストーリーとともに楽しんでいただければと思います。はい。そして新たな討伐消滅戦、もう隠す必要がないということで、今回、ゼロムスがやってまいります。いやー楽しみ。ちょっと出てましたね。はい。ゼロムス消滅戦は後ほどちょっと実機で簡単にだけご紹介しようかなと。はい、ありがとうございます。はい、まだまだございます。続いてこちらです。今回アライアンスレイドシリーズ、まあ24人で戦うアライアンスレイド Final Alliance raid amidst the realm, of course. And Thornton Unreal. I don't do much Unreal. 開発チーム皆さんにね非常にこう十二神可愛がっていただいたのもあるので、フルパワーで作ってまいります。 Fortunately not, because that's going to be suffering. キャラとか、バトルギミックもそうですけど、はい、いろいろモリモリでお届けしますので、こちらもちょっと実機でご紹介しようかなと。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして今回の現透滅戦は、現ナイツ・オブ・ラウンド透滅戦、ちなみにリアルタイムで配信の方も Everything in this 24-man raid is going to be extra fancy. 極ナイツやってたわっていう方どれぐらいいます？ああ、結構いる。あ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。半分の1まではいかないか。ね、城の方 We're going to take a peek later as well, which I kind of figured they would, but always good to hear. ああ、もうコメントはすごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。当時からですね、ちょっと極の域を超えた、霊式 1.5 層というか 1.5 層ぐらいで作ってたんで結構難しかったはずなんですけど、
まあ結構 IL がまちまちだったと思うんですが、今回特定のバランスで How many of you have done Thornton back then? 結構やりごたえがあると思います。 It was much suffering, but yes, I actually did it back then. という方もぜひ行ってみてください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして続いてこちら So much suffering. そしてね、これ Next Criterion and Criterion Dungeons. 早いですよねってバリアントダンジョンシリーズ更新されるのと、まあ当初予定通りではあるんですけど、今回新たなバリアントダンジョ In ン response to feedback, new rewards are in the works for Savage Mode. Rewards intended to be useful in increasing item level. Okay, so they're finally addressing that aspect of it. Criterion is an interesting concept, but what you get out of it was so bare minimum that people were just not wanting to do it, even though it was a very interesting piece of content. We'll see if that helps it. It's good that they're at least, saying something about it now. I ain't care either way, personally. Because the regular Savage tier takes my group so long to clear, I don't usually have time to do Ultimates or Criterion Savages very much, but maybe that'll change at some point. But probably not today. はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして続いて参りましょう。こちらです。We have so much more P11S and P12S suffering to do this tier yet. Okay, the final duty support has been added for the 3 main scenario dungeons for Stormblood. プレイヤー1人でもストーリーを進められるっていう機能を順次拡張してきたんですが、今回のパッチ 6.5 でですね、ついに、6.5 までの全てのメインクエストの ID がついにつながりました。ソロで遊べるようになると。よかった。ありがとうございます。もう開発チーム本当に頑張ってきたので、でまあ特に今回スカラに関しては、まあそのアルフィノの友情物語っていうのをここで展開したいっていう、まあシナリオチームからの当時ね、4.1 かな実装時にコンセプトだったんですけど、当時やっぱコンテンツサポーターがなかったので、どうしてもこうプレイヤー And now basically every main scenario dungeon in the entire game that's part of the main story can now be done solo without other players now. If people, since never bothered me very much, but I know some people don't like doing it, so that's always good. Took them the entire expansion to be able to get to everything, but they finally did. ぜひプレイしていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あとまだね14プレイしてないよと、ちょっとフリートライアルからやってみようかなという方にもね、ストーリー全部つながっていきますので、はい、ぜひぜひお気軽に挑戦していただければと思います。はい。では続いて参りましょう。続いてこちらです。はい。もちろんメジャーアップデートですので、ジョブの調整というのを job adjustments. こちらも They sometimes tell a little bit of detail about what they're doing, but they never give specifics just because people get weird. But then the PvP updates, of course. This close to the end of the expansion, though, I don't expect the job adjustments are going to be anything major, because in the next expansion, a lot of it gets changed anyway. That I'll touch on the job adjustments a bit later without going into details. That's pretty normal. Okay, more island sanctuary stuff, which are always fun. New gathering areas. All sorts of stuff. Must get stuff. Because if it isn't apparent, give me farming nonsense that I'll do it, so, ぜひですね、開拓終わった後コツコツと、自分の島をね、さらにこう運営していくっていうところの、リワードになってますんで、ぜひプレイしてみてください。はい。私個人的には、ご覧の通り新たな動物が追加されるということですので、ぜひともゲットしていただきたい。まあね、項目にはね、新たな動物って書いてるのに。あれが動物って言って植物なんじゃないの？可能性ワンチャンあります、ね。ワンチャンある。ワンチャンなんだ。あ、なるほど。ボルボル本人の定義としては動物らしいです。動物らしいです。植物ではない。はい。はい、よろしくお願いいたします。
はい、では続いてまいりましょう。まだまだございます。あ、今ね、コメントであった。あAnd the Fall Guys collaboration. I almost completely forgot about that. コメントが、かわいそうだ。その、ギュッあ、ぎゅうぎゅうで、あ、なるほどなるほど。ちょっとね、この辺りもまた The shenanigans are すぐってわけにはいかない coming. けどまたねいろいろ変えていきたいって話はしてますんで、引き続きですね、フィードバックいただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。そしてこちら There's no way this can't be a そ madhouse. して先日の北米のファンフェスで突如発表させていただきましたが、フォールガイズというゲームとなんとコラボレーション、はい、もうほぼクロスオーバーそうですで、ね。なんと我々むちゃくちゃをやっておりまして、フォールガイズコラボコンテンツ、ちょっとね14でオマージュしたはい14の要素を Okay, so it looks like the English trailer is actually up, but we're going to wait for an opportunity to hop over to that later. こちら For now, I'm going to go ahead and just keep watching this. Usually they like rewatch the trailers during the live letter, but they decide against it this time. But they usually take a break like halfway through anyway, so there's a good time for us to look at it then. はい、フォールガイズに出てきそうなものだけじゃなく、走ってたら突然加速度爆弾ってやつが頭の上にくっついたりですね、いろいろ14のギミックも交えたフォールガイズになってますんで、ちょっとこちらも専用報酬たっぷり用意されてますので、はいお楽しみにお願いします。はい、ご期待ください。はい、そしてまだまだございました。続いてこちらです。その他のアップデートとしてまとめさせていただいてるんですが、 The new custom deliveries, マーグラット、 the こちら ETO reduction. Okay, yep, a lot of the はい、 a lot of the new features and extra stuff. 極まってしまうというちょっと開発チームにいそうなキャラクターでして、開発チームからの愛で推しが強かった So we announced the Fall Guys collab last time. I think I can announce for a more precise date at the next Fan Fest. It'll be packed with 14 like gimmicks. 対話してみてください。 Yeah, this game doesn't have a physics system that can support what Fall Guys does by itself, so they do have to make it, you know, something that can work within 14 systems, so that doesn't surprise me that much. わけわからなくなるぞということで、新規の方もねたくさん増えているので、はい、釣った魚にマークがつくようになってまいります。はい、あとは愛蔵品キャビネットにようやくオプションアイテムが入るようになるぞといういやー、おことで、待たせいたしました。あ、盛大な拍手ありがとうございます。14をご存知なくて、はい、配信とかね会場でご覧いただいている方、なんでコンテンツに拍手出ないで、なんでここで拍手が出るんだろうと、ね、MMORPG というのはですね、アイテムの収納系のアップデートがあると非常に喜んでいただけるゲームとなっておりますので、ストレージ問題が、こんな形で、ようやくお待たせしましたが、オプションアイテム、収納できるようになり Waiting ま to す。 see if the translation has anything else to say about this page. はい、続いてどうぞ。今回ですね、テレポ、長らくね普段から皆さん使っているテレポなんですけど、はい、随分テレポできる場所が増えてきて、今地名エリアごとにこう取りまとめできたり、よく使うやつまとまったりできるんですけど、これを拡張パック I've realized over the years that MMO updates that deal with item storage are usually very welcomed. 今まで通りの使っていただければいいですし、イメージがもう拡張ごとにエリアが頭の中でこう構成されているという方はぜひ便利になるので使ってみていただければと思います。それからそのメジャーアップデートのシリーズ最後、はい、討伐討滅戦のマウント、コンプリート報酬というのが必ず用意されますので、今回 6.X 戦中のですね、討伐戦マウント全種コンプリートしている場合に、特別マウントが、実装されますので、こちら集めてる方、いよいよ出番がやってきましたので、ご期待ください。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてまだもう一つございます。その他のアップデート、続いてはこちら。こちらは一部すいません、物議を醸したものではあるんですが、はい、アライアンスルーレットという時にですね、ちょっと IL を調整してできるだけ時間の短いところでサクサク終わらせるっていうところ、もちろんね我々のその時間計算報酬っていうのが良くなかったところもあるからなんですけど、ちょっと適正な元々の流れに新規の Adjustments for the Alliance roulette, because for a while there's been an issue with the way that the lower level, basically the lower
the earlier expansion ones were so easy to complete that people were gimping their gear in a way to avoid entering some of the ones from the later expansions. So they're adding this item restriction. 改めてそれぞれの、アライアンスレイドの難易度とか時間効率に合わせて報酬も全部切り直しをさせていただきましたので、はい、損するっていうできるだけ感覚がないように調整はしたんですけど、この ID だけでももうちょっと欲しいみたいなのはまたぜひそれをプレイしてみてですね、フィードバックいただければ調整していきますので、ぜひよろしくお願いします。はい、各ダンジョンどうなるかとかいうのはこの後パッチノートとかが出たらですね、はい、情報として出ますのでご確認いただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということでざっと駆け足で参りましたが、まだまだあるんですけれども、はい、実装項目としては大体こんな感じですよということで、細かいやつがものすごい多いんですけど、ちょっとやってるとキリがなくなってしまうので、まあ大体こんな感じでございます。はい。そして、今後のスケジュールを先ほど吉田さんからもありましたが、ざっと確認させていただきたいと思います。画面お願いします。はい。Okay, yep, so this is the schedule for the next, like, 3 months. 北米のファンフェス終わりましたので、先日終わりました。10月3日、パッチ 6.5 メインシナリオのパート1、それから、アライアンスレイドシリーズが実装と大きなところでは、Okay, so なります。 main scenario part 1 with all the Yellow Islands, the Red Sands, which is the new PvP map, and then the main scenario part 2 and the side quests. Yep, so that's our schedule for the next 3 months, which will wrap up Endwalker's expansion, so, and then we get to prepare the following 6 months for our cycle of news for the next expansion. バリアントアナザーダンジョンの第3弾 RR とはこの 6.51 でリリースになりますし、クリスタルコンフリクトの新しいマップ yeah, I have plans for Dawn Trail, so we'll look forward to that next summer. 東京ドームです。日本ファンフェスを行いますので、ちなみにファンフェス応募したし当たるぜ俺は私はっていう方、皆さん実際のありがとうございます。ありがとうございます。ただいま速報ベースでですね、ざっと3倍ぐらいいただいて、6.51 will be after London Fan Fest, so yep, that's kind of what I thought as well. たくさんできるだけね、たくさんの人に来ていただけるようにやっていきますので、よろしくお願いします。Yeah, that's the 1021, 1021-22. Yep, that's the. Fortunately for that one, I only need to cover the keynotes because there's no live letter for that one for obvious reasons, but that one's at like 4 in the morning. I'll watch it live. We're going to have to get up early that morning. In London. Okay, we're at the job adjustment section, so let's see what's going on, if any. In theory, anyway. 当然新しいアクション、いろんなジョブに入ってきます。で、ローテーションが変わっていくってこともあるので、その直前のメジャーでもあるので、今回は基本的に、その同一ロール内での火力のバランス調整に、全てのジョブ中 Adjustments made in 6.5 to balance damage output between jobs within each role. So, sounds like pretty general number adjustments more than anything else. 基本的にはいくつかのジョブに関して火力底上げのためのアクションというのを単純に威力引き上げさせていただいてますので、そういうものだと思っていただければと思います。 Increase potency of certain job actions. Yeah, that sounds about right. どれぐらい火力が上がるのかっていうのはまたパッチノートの方をご覧いただいて、そこには調整意図もまた書きますので、ぜひそちらの方見ていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。So the in 7.0, the max job level jobs rotation will obviously change, which is why this patch we didn't change anything that changed the rotation, yada yada yada. That's pretty common, so it's just basically damage adjustments, and that'll probably be it. It's always hard for them to make major adjustments at the end of an expansion, just because they know they're going to have to change everything later anyway. Abyssal Fractal. Bring it on, Zeramus. I'm coming for you.
注意点がございまして、あ、ございますか。なんとですね、こちら今日つないでいるサーバーは、はい開発用サーバーなので、すでに 7.0 のデータが入っております。はいはいビルで、分かりやすいところだと経験値バーが拡張何度か経験された方いると思うんですけど、レベルキャップ到達してたのが拡張入ると急に経験値バー増えると思うんですけど、あの状態になってるんで、なるほどね。でそれ以外になんかやべえの映っても見なかったことにしてください。そうですね。そっと目を伏せていただければと思います。スッて。じゃあ、今ちょっと安全に突入する準備をしておりますので少々お待ちください。切り替えて OK。 We're preparing the live demo right now. We're connected to a development server that already is loaded with some 7.0 data. Please don't look at it. Yeah, this is always the... You may notice the XP bar has already been adjusted to 90, not being the max level. Yeah, this is always the struggle they have towards the end of these expansions. Their development servers are already on 7.0 operations, but they don't want to show anything because it's all in development still. 怖い。どうぞ。はい、ゲームお願いします。ほい。出ました。なんだ。なんかひび割れてますけど。なんかいた。さっき見たやついた。いやー、そうね。 And there it is. でかいっすな。ゼロムスですね。まあはい。ファイナルファンタジー4です。I hear it. I hear the Zero Miss theme in the background. Just barely, but I can hear it. 3D にどうやって送るんだって言って。確かに確かに。ちなみにこのゼロムスさん途中で、はい、凄まじい光の羽がいろいろ出たりもするので、楽しみ。まあ最初見てる余裕ないかもしれないですけど、It is time. 落ち着いたらちょっと見ていただければ。はい。BGM で 13.3 million experience for now 91. あ、そうなんだ。はい、なのでぜひですね。まあ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 。 And down you go. 柵がなかったらこれは落ちますよ。柵なかったね。 It's tradition. You always have to figure out whether you can jump off or not. That's just how it works. 線がね、確かにいっぱいあるね。いっぱいありますね。どうでしょう。ちょっと殴ってみたりしていただけるのかしら。ちょっとやります？ちょっと Many lines on the floor. まあそうね。 These days they tend to design their arena floors based on how the mechanics are going to work in later in the extreme version and the like. あ、喋った。 A voice? 最近はボスがいっぱい喋っていいですね。あんまりやるとね、自分たちで首絞めるんだよ。おお。And boom. 皆さんはこれね、これは一体なんだどうした。なるほどなるほど。お、今日は結構サービスなんだこれ。いや Oh, that can't be good. Rapid beams. Awkboard lasers. And yeah, that can't be good. なるほど。いろんなパーツが稼働しますな、ゼロムスさん。And tank buster. A big AoE tank buster. And yep, that's probably all we're gonna get to see. まあコメントでもですね、はい、今日はサービスですよね。やっぱ皆さん気づきますよね。まあまあこれ今ねちょっと途中まで、はい、開発の無敵フラグ、はい、2をつけてヒットポイントが0になると、ヒットポイントがマックスになるっていうデバコマをつけてやってたんで、まあとてもじゃないけど耐えられないんですけど、
まあ本当今の序盤の固定調べなので、いやまあそもそも I am so looking forward to this one. 飛び込むことになるのか、まあそもそもゴルベーザとどうなるのか、そのあたりも含めて。 Said I can hear the music, but it's really hard to make out. So I もちろん難易度ハードの5区も同時リストになりますんで、ぜひ楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみになんかその他吉田さん的に今のうちにお伝えしておきたい見どころなんかありますか？ゼロムス戦の。そうだな、久しぶりの、はい。 of course the extreme version will be released same time, which will be a madhouse. なんだっけこれなんだっけ、あー Anything special to pay attention to while doing this fight? あんまり焦って動かないようにするとか、なるほど。あとそうですね、まあ周りの柵がないから、はいまあ、あっても落ちるんですけど結局ね。なんか吹っ飛ばされるの来そうだなとかあ考えておくといいかもしれないですね。ーなんかでも今見せていただいた範囲でも冒頭から割となんか技が賑やかですよね。まあまあでも結構王道正統派かなという気はします。はい、ありがとうございます。なんかむちゃくちゃな There might be a debuff you haven't seen in a while. Don't be nervous. Don't move too quickly. There's no fence, so there might be something trying to knock you back. Of course there is. There always is. っていうのもはい。理由があってこうなってるんで、 You remember last time we had a fight where 的な変化っていうのもちょっと a major fight where knocking off wasn't an issue? はい、ありがとうございます。 I guess it was P9S, I guess technically, but it eventually got down to the floor, just not right off the bat. 久しぶりすぎる。ずいぶん久しぶりですね。いやアラガンドットもいいアイディアなんでまたねやりたいですけどね、怒られるんであんまりきついのやる。そうですねはい、はい、ありがとうございます。ということでゼロムス透滅戦のご紹介でした。はい、一回画面戻していただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続きましてはこちらに行きたいと思います。画面お願いします。ほい。はい、 Alright, our Crystal コンフリクトのアップデートです。 conflict update. じゃあこちらはまずははいパワーポイントベースではいお知らせしてはい、いきお願いつつ、します。後ほど新マップを実機でまた見ていこうかなと思います。では参りましょう。はい、まずですね、今回マップとそれから戦況 UI に関して Mini map 結構 UI 細かく adjustments. いろんなアップデートを Yep, there's the new 入れ arena. させていただきます。はい。そして先ほどからお話ししている新しいステージレッドサンズというのを追加させていただきます。はい。 PowerPoint first, game demo later. Okay. ではそのクリスタルコンフリクト See の what adjustments they're making here. 一つ目見ていきましょう。まずクリスタルコンフリクトで完成している人もまあやってる人も New setting to permanently display the afflicted team to the left of the mini map or the HUD. 自分のチームだったっけはい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 。まあまああるんですよ。やってらっしゃる方 Okay, so maybe that means you don't have to manually adjust like I've had to do with mine, but 今まで通りもできるんですけど、はい。必ず左側を自分のチームにするっていう、UI が入りますんで、なるほ I had to use the HUD menu while I was in the duty to try to adjust it to the way I want to see it. 必ず左側に来るようになります。はい。はい。 Because I must clutter everything around the center. 今回これ結構大きいんですけど、はい。 New line on the field indicates the comeback point. How far the losing team must progress to turn the tide. Oh, okay, I think I understand. So you can... Because when you don't have somebody that wins and the game is coming close to time, you go into overtime on that, it's hard to tell how much effort is required by the opposing team to avoid losing at that point. And I think that's what that comeback point is supposed to be, from what I can tell. より試合がギリギリまで白熱しやすくなるし、まあ解説実況もやりやすくなるというアップデートになってます。はい。はい。これ熱いですね。はい。これもちょっと後で実機であはいしようと思います。お願いします。はい。では続いて参りましょう。そしてですね、 A new setting to display a countdown timer 10 seconds prior to the commencement of overtime. 試合から5分が経過すると、 Oh. というオーバータイム突入するんですけど I couldn't tell that was a number in the middle of the screen. I was like, what is that? Oh, it's a number. あと
LB のレムルテネブレ食らって、まあ警戒し忘れるみたいな。で今回から That usually overtime isn't a huge deal unless it's a really close match where neither side has made much progress. Otherwise, it's kind of way down the timer. 注意がしていただけるようになるんじゃないかなと思います。はい。 Or whenever the game decides we're going to stop. そしてですね、プログレスゲージ、 Hands progress gauge. さまざまな情報を今回追加させていただきました。はい。一つ目、まず勝ってる方のチーム、Winning team indicator, flashing background. Okay. めっちゃ点滅するようになるんで、あ、こっちが勝ってるんだな。なるほどなるほど。で逆にアンブラ勝ってる時は赤がめっちゃ点滅するようになってるんで、まあそこでどっちが I think I understand. というのが分かるようになります。はいはい。さらに。Okay, so they're including this new comeback point on the map, on the progress bar as well. Just trying to make progress easier to read and understand. これもライン出すように。なるほどなるほど。はい。これはいいですね。そして、チェックポイント。 More visible checkpoint clear proc. Okay, so they're trying to improve the UI to make it easier to read on the fly. Because sometimes it was difficult to tell by looking at it. During overtime, the gauge indicates how long the losing team can remain from the tactical crystal before the match ends. Oh, okay. I kind of always wondered how that worked because sometimes during overtime it feels like the matches would just suddenly stop. And I didn't know why it stopped, but... このバーで見えるようになります。ああ、なるほど。これなので一瞬2秒誰も乗ってない状態を作ってこう交代して防御張って入れ替わるみたいなのがよりやりやすくなる。なるほどなるほど。はい。見た目でわかる。そうですね。この辺ちょっと競技性を高めるのに追加させていただいてます。はい。まあこちらもちょっと後で実機でね見ていただこうと思います。はい、お願いします。まだございますね。はい。 あとはですね、これはクリスタルコンフリクトっていうよりも、はい、 Extra actions, pets, etc. Adjusted to indicate ally versus enemy. Okay, good, because it was sometimes really hard to tell because they look near identical. Indicators will not appear around pets. Okay. These are good changes. It makes it easier to read things. ここには書いてないですけど、バハムートも、この辺りもですね、どっちが出てるのが敵なのか味方なのかというのがようやくたくさんねフィードバックいただいたんですが、ようやくこちら 6.51 になりますが、実装となりますので、確認しやすくなるかなと思います。こちらはクリコンだけじゃなくて他の PVP でも同じようになるってことですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、そして次参りましょう。こちらです。 そしてですね、クリスタルコンフリクトに新ステージ、レッドサンズ。Okay, yep, there's the new arena. レッドサンズは実機でお見せしようと思います。はい。こちらは実機でご紹介いただける。はい。はい。このまま行っていいんですよね。では、準備の方をよろしくお願いいたします。 These adjustments aren't limited to Crystal Conflict, but will show in other PvP modes as well. Okay, that's good. いろいろあれなんです。 Now peek at the new map. いろいろ特殊な設定が必要でしてね。今せっせと準備をしておりますので、少々お待ちください。ちょっと待ってよ。はい。現在クリスタルコンフリクト新ステージのレッドサンズをご紹介するところで、ちょっと特殊なデバッグコマンドを使っているので、はい、1対1でちょっとマップに入ります。 はい、では実況どうぞ。ゲームどうぞ。Okay, here we go. すごい形。まあ前回のカラクリ屋敷が屋内だったんで、今回はまあ屋外っていう。またちょっと新しいタイプのギミック盛りのマップになってます。 Development tools, just development tools. They can do 1v1 crystally conflict.
Okay, I see what they did with the map there. 近いんですよ。近い。こんなものが、まあ、はあはあはあ。走ってってみますが、はい。スタート Okay, I see. You can lock it to the left side there like that, so you see both of them. はい。あいた。でまずいきなり出てすぐ一方通行ですこれ。あでこれ開発オアシスって呼んでるんですが、あ、光っとる。なんとここの What's 中 with にいる this とですね glowing? Oh, it's some sort of healing circle. リジェネがかかり続ける。なんでやばいっつったら We're zoning in 1v1 with a special debug command. へえ。しかもこれ、はい。こっから出ると30秒間。おい。リジェネになり Oh, ます okay. すごい So で it す provides some type of スター a ト regen. したらまずここでつけてから最初の当たりを。はい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 ではい。ももうすぐここなんで。なるほど。あ、確かに近いですね。そんな小競り合いをしながら。There's the new comeback circle on the ground there. When you enter this green zone, we call it Oasis. There's a regen tick for 7,500. And even when you leave the zone, it gives you a 30-second regen buff. Okay. これが逆転ライン。はい。押されてたので、はい。これをあ、消えた。超えると優勢になります。なるほどなるほど。で、ちょっとはい特殊な、全体のマップギミックをご紹介しますが、はい。あ、オーバータイムまでこれはわかりやすい。と、これが Six, オーバータイムまで 5, 4, 3, なるほど。 1. これでオーバータイム。赤はい、なるほどなりますね。じゃあ、はいもう一回入り直して、ちょっと戻してもらっていいですか。あ、一回カメラにお願いします。今のはね、多分ね、もう一人のはい。コミュニティチーム、本当に乗れなかった気がする。乗り損ねた。うん。今慌てて再突入。慌てて再突入です。I think they're trying to go back in. はい、じゃあゲームお願いします。 Yeah, they're going back in. Wanted to show the gauge for hopping on the crystal but messed it up. Okay, so that's why they're going back in. They wanted to show something else and didn't get shown properly. 短縮。他にもあれこれギミックがあるということでご紹介いただける。では次に、はい、一定時間で発生する、はい、灼熱波っていうの That regen is going to be a はい、お願いします。 boon or a nuisance. It's going to be one or the other. Probably nothing in between. これ今なんかオーロラみたいなのゆらゆらしてきて、はい、出てくるんですが、はい、これがだんだん強まってはい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 いきます。で、これが開始されるとですね、デバフがついて、Oh, what's that? なんと Oh, heat stroke. 7500のドットが So that's the gimmick with the Oasis, is that the Oasis basically negates the heat wave. 砂漠の光というのが降ってくる場所っていうのが敵も味方も同じ陣営にあるんです。ああ、なるほどなるほど。 Basically damage over time. And you can 5000回復します。なるほど。 gonna get that water drop on you to heal you. ばっかり目をくれてても、はい。当然ね、まあそうですね。火食らったりも、勝敗にはあんまり関係ないですから。はいはいそうはい。押すのか引くのかみたいなところは、いやー、これにばっかり一生懸命になってると、はい、クリスタルを運ばれちゃうよってことですね。でさらにはい次のいきますが、はい、お願いします。これがモンなんだスターの巣と呼ばれるはい。ギミックがここに Oh, what's that? Some sort of sand trap? Yeah, quicksand. Oh, これはですね、はい発動する条件は、はい。クリ that antlion? 敵でも味方でもこの中間チェックポイントの上を通過した瞬間にはい。判定が行われます。はあ、はあはなのであ、あ、出た。始まりますよね。でこいつははい。防御でリュウさんさようなら。あ
Okay, the guard blocks the antlion, but if you fail to guard, you're dead. 一発 KO。 これはまあですのでコントラダンスとかですね、なるほど。レムールとか Seems like it goes backwards if people aren't in it. もちろん効果とし Is て that always a thing? I don't remember it being a thing. 他にもですね、パセスかな。はい。あ、まただ。 I may be remembering incorrectly, though, but... あ、いたいた。あ、なんか出てきた。 Oh, a cactar. こちら。はい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 。 Nothing could possibly go wrong by standing there. 針10万本というのを 10,000 needles. ただしこちらですね、防御不可でございます。負荷。その代わりシェアできるので、あー、なるほど。タンク2人で強引にシェアして突破しようもいいです。もう逃げないでくれと。はい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 。まあ I'll be standing there. 戦術考えられるようになるので、なるほど。だからまあ追い込まれてる時とか味方陣営側に、まずリジェネをつけてから You cannot guard the needles, but you can share the damage with 2 tanks, for example. Okay, so it behaves like other needle-type abilities. かなりこの場所でいろんなシチュエーションが発生するようになるっていうのが、今回のレッドサンズの特徴となってなるほおりど。ます。はい。これはなかなかですな。大体以上ですかね。はい。本当にモリモリですね。でまあこの辺のスプリントラインっていうのもあるので、あ、本当だ。 And of course, one of the speed paths. はい。これを利用しつつ壁遮蔽をね、はい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 うまく使って戦うっていう戦術も出てくるかなと思うので、確かに近いです。近いの本当近いですね。はい、結構テクニカル面もあると思うので、ぜひぜひ盛り上がっていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで、クリスタルコンフリクト新ステージのレッドサンズのご紹介でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 This map has a lot of technical aspects. Yeah, it kind of feels like it in a way. じゃあ関連して、PVP そう関ですね連の、せっかくなので、はい、報酬系をまたごね紹介したい。東京4年ぶりの東京ゲームショウだって言ってんのに、もう何も紙でプリントアウトして持ってこなくてもいいじゃんって、これ生放送ではよくやってるんですけどね。はい。紙でご紹介するので、カメラさんがギュッと言ってくれるはず。 Looks like they got stuff to show us. While we're at it, might show some PvP rewards. Okay, here we go. その PVP のシリーズ報酬、シリーズ報酬。こんな形のものになっております。あ、かっこいい。はい。 Well, that's flashy. 切れますんで。 Why are we even printing these things out of TGS? Because it's a tradition that won't die. そしてですね、まだ交換トロフィークリスタルの交換の装備がこういった結構カジュアル More funny looking modern stuff, it looks like. ゲームでこれ戦いそうなウェアなんです。すごいスポーティーな感じの。はい、こちらスポーティーな形の装備が、はい、こちらはトロフィークリスタルの交換品。なるほど。はい。 Oh, they're sounds like trophy crystals is what they said about it. 貯められていくので。 I'll wait for the translation to confirm that, but はい、ありがとうございます。他にもあるんですけど、もうちょっとコンテンツ進めてから。 the sporty looking gear is tradable for trophy crystals. Okay, I did hear it right. もうちょっとにしようかな。はい、わかりました。では続いてのコンテンツ紹介に参りたいと思います。はい、続いてはこちらです。どうぞ。 Okay, we're moving on to the 24 24-man. Myths of the Realm, which has been a pretty fun series up to this point, so probably see if we finally conclude the same. でいよいよ今回第3弾が完結編ということでですね、はい、結構ストーリーちゃんと追ってくださってる方は12神、あれ、あれあと2人不思議なことが起こってますよね。3人
ねあれでも大体アライアンスレイドってボス4体いるよね。ね1体足りなくないみたいな。さてさて、そう、その辺もいろいろ仕込んでございますので、はい、じゃあちょっとこちらも実機で実機で、ありがとうございます。はい、ご紹介していこうと思いはーい。ます。ではまた切り替えて OK になったらお知らせください。花めく新規タレイヤのご紹介です。こちらもですね、はい、スーパーデバッグコマンドを使ってはい一人で突入そうですね。してまいりま24す。人レイドに一人で。せっかくなのでカットシーンからご覧いただこう Mentioned かなと before, we followed the 12 in this series, but anyone that has followed the story closely may wonder how we're going to feel one last 24 man. We usually have 4 bosses. Okay, they're entering it now. Because one of the water gods we fought in the last one, there is one extra slot. Ooh, flashy. めっちゃ街です。あら We faced Nemia last time, so it's going to be まあ確かにね、新域というよりはもはや街ですよね。ーですよね。スクリーンショットがはかどりそうなまあまあ、街でございますね。そして吉原も Warrior Light doesn't look too concerned. Hey, Kanon. さあ、よく来た。おこの水天を進んで声でしたね。めっちゃええ声でした。声でしよく来た。た。お、真似ましたね今。普通に街やんね。ですね。 A beach resort すごい or a fighting area, I guess. 今回は多めに進んでってみる。ありがとうございます。すごいみずみずしてますね。まあまあ、喋った紳士と手合わあ、せサリャクが出てきますから。そうですね。 Looks like a normal city until the sea serpents show up. そして呼び出すのは敵っていう。まあこれ愛ゆえなんで。はい。あ、なるほどね。紳士と、あ、別の I've 種類の used their 髪の debug 毛を command. 使ってらっしゃる。あ、もう一網打尽です。あ、まだ出てきた。まあエオルゼアの十二神など前にかかればこんなもんや。恐ろしい神の力を見てしまった。私リエルドを退ける Look 力 at him, he's using a different power of the gods. ビエルゴ弟子なんだ。コメントでそのボタンくださいっていう。 Yeah, the 12 of nothing on me. そうですね。デバコマですから。そうそう。今のでもちょっと、はい。タンクさんどれぐらいいます？タンクの方、あ、今ちょっと見て、あれ早く倒すと弾け飛んでたやついるからそうね。火力調整しろよみたいな。あそこね一気に行くとものすごい弾けっぷりでレードダメージ飛びますんで気を I つけ saw て 2 ください。 types of comments. Give me the button 2, and look, there's a cheater. 彼らなりあ、歓迎だった。 The power of debug commands. ちょっとねボス珍しくおやおや。 Do the next. よかった。TGS スペシャルは太っ腹ですね。うん。お。さあ。 And there's our first boss. サリャクはきっとイケメンに違いないってはい謎の期待をされていたんでどうですか。ただですね手すりはないんですよね。うわー、そうですか。確かに。あ、 And of ちゃ course, んと落ちるんですね。思った以上に深い。 there's another platform. びっくりした。へえ、落ちるんだ、落ちるんだ。なんかさすごい浅く見えるじゃない。これね、飛び乗って戻ってこれそうな。そうそうそう。清流の時のぐらいの深さかなと思っら。めったちゃ深いっていう。We need to make 戻ってこれないんだ。 Bakken handsome. どうやって来たのか知らないけどもう戻れないです。
愛しい人のほら始まった。愛しいとか言ってるくせに名によいやってくることはえぐいもん。おう愛しいとか言ってこの人は、ね、うわーいやおい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 。はいノットついでペインです。はあ。なんだい。 A green marker that direction. あ、あれ。あれイケメンが Made 増 a えた。 copy of himself that's doing something. これは良くない感じがしますね。 Oh. はい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 。まあ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 。まあまああ Nope. ですよね。まあ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 川ですもんね。ええこの見てくださいよこの Calderon. っていうというわけで、はいまあ見せるのはここまでにしようと思うんですけど、まあサリャクさんはですね、はい。まあ地を司るわけですよ。まあそう All で the すね。 spoilers. 地を司るといえば頭を使うわけですよ。使うんですか。使うんですか。 Yeah, I think that's as much as I'll show. Right, it's a river. みたいなやつとか、まあサインコサインタンジェントまでは出てこないけど、はい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 。もう三角がどう倒れるか判断してねとか、ちょっとえ誤解を恐れずに申し上げれば、はい。ちょっと非化線頭使うのちょっと苦手な場合が多いんですよ。いや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 、そんなことないですよ本当ですね。皆さんだってね、素数使ってくるボスとかね、ああ、素数を使いこなしてらっしゃった。倒してきましたよね。いや、ゲーマーではいはい。素数っていうものを認識してる大人たちが多いのは多分世界で14が一番あ、なるほどね。それはそうかもしれない。だって大体高校卒業してね、数学から離れたら素数なんてもうそう使いこないわかんない。素数ってなんだっけみたいな。でも非化線はみんな素数何のことか分かってるから。そうか。はい。というわけで、はい。じゃあちょっと、はい報酬もほうほう見ていきましょう。あ、お願いします。はい。アレイヤの方針。また紙ではい。申し訳ないんですけど、 Since Helican is a scholar, you may have to use your brain a lot in this fight. We're gonna第3弾 Farsons, sine and タンクですね。 cosine or tangent, but some triangles may fall. ビエル Oh, ねえ、イケメンっすな。 it's actually not too bad. Depends how it dies. It always depends on how it dies. こちらがレンジになってますね。レンジ。へえ。いいベルですね。ゼンかっけえ。かっこいいですね。立ち姿が That シュッとしてる。 oh, that's range. そしてこちらがローグですね。ローグ。はい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 。 Okay, so that's ninja, which いい渋い色。 of course they put on a Lalafell, makes it hard to tell what it is. そしてこちらがキャスターソード。キャスター。はい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 。へえ、いいじゃないですか。結構シック。そうですね。意外とコスプレしたら映えそうな。映えそう映えそう。はい。まあそれ以外にも、はいもちろんあるんですけど、せっかくなのでこのタイミングで、はい。おしゃれ装備とかおしゃれ装備。紹介しておこうか。はい、お願いしあ、ます。待った。まだありますか。ハウジングから行くか。ほう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 。今回もいろいろございますか。あります。まず Oh, a few housing items. 家の中にどういうことお花畑。 Those the Elvis flowers or something? お花がねえ、バーッと咲き誇っておりますね。すごい。家の中に家具なんだ。はい。すごい。まあちょっと7.X シリーズ中に、はい。まあその家具の配置物。 Interesting is probably a good way to put it. As said, for me, it always depends on how it dies. So みたいなやつもはい。いよいよ本格的に動き出してますんで、取り替えてしまうみたいなやつ。はい。はい。っていうのもまたご注目いただこれければ。は敷き詰めたい人がいっぱいいるに違いない。そして、こちら超長い階段、すごい。外階段、岩具ですね。岩具。 that's a big stairway. そうそう、ありました。いいですね。はい。この
14 Yes, if you want to be able to get on the roof easier, I'm guessing. 何があってはい。スロープでやっぱりやるんではい。長くなっちゃうんですよね。どうしてもであんまり急にするとさキャラの動きおかしく見える。ああ、そうですね。まあ随分苦労して作ってましたんで、はい、こちらだったり、おい。極めつけはですね、はあ。突如それはいいの。突如 Kind ガ of ルマール帝国に I had to take station of some kind. ありはするんですけど、なんか前線来たぞみたいな。ちょっとこういったものも変わり種で、入ってきますんでまあね、最近ガレマルドとは随分仲良くやってるんで、まあまあそうです。許してあげてください。そうかそうか。はい。あとはおしゃれ装備で、はい。こういったあら。ですね。へえ。これちょっとルームウェアっぽく、はい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 。記念 Huh, that's interesting. カジュアルでね、みんなでハウジングでまったりするとき I have a hard time telling what it is, though. で、まあロールプレイでいろいろ使っていただけたらなと思ってます。いやー、カジュアルなおしゃれ装備も随分増えましたね。増えました。増えました。そしてですね、はい。こちら。それはなんだ？あざとい。あざとい。そうね、あざとい。猫耳 Like さん cat gear? なるほどなるほど、そういうことか。これはずるい。これ確 This か kind of feels like Yama's thing. If I be honest. 項目あっはははもしかしたらもしかしたら。なるほど。これでもね、いろんな使い方できそうなんで、まあぜひぜひ、はい、手に入れていただければ。これはまたね、ララフェルずるいって言われるやつ。ああ、言われるね。言われる This might be related to Island Sanctuary, maybe. あとはですね、はい。ちょっと紙っぺらは次で最後なんですけど、まあこれ 6.5X 中ではあるんですけど、Unfair on lawless. 近いところで入るんですけど、はい。某自称ヒゲのおじさんという方がいらっしゃいまして、お名前をファイナルファンタジーの生みの親坂口さんっておっしゃるんですけど、あのヒゲのおじさん。ヒゲのおじさん、はい。なんでこのゲームにはカッパがないのか One ね more sheet. カッパになったりするじゃないか FF って。前言ってましたね。じゃあカッパの着ぐるみ作りますかっていうことでですね。This won't be implemented later in 6.5, closer to 7. Oh, no. Oh, no. Not more mascot gear. Oh, no. 14の中に実装されている動物着ぐるみ系みんなこんな感じなんで。Oh. 恐怖を感じる。 Why, though? そうです。また着ぐるみ戦争の中に新たな火種が。どうかな、勝てるかな。あなたちなみに何派なんですか？私は最近は鳥ですね。Why, though? というわけで、こんなのを目玉として紹介しているゲームもどうなんだと思うんですけど、ファイナルファンタジーシリーズの生みの親坂口さんのたっての希望でしたんで、坂口さんこちらでクオリティの方大丈夫でしょうか？満足いただけてるでしょうか？確認は取っておりませんので、もしフィードバックありましたら、お寄せいただければと思います。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。以上業務連絡でした。すごいな。大体はいお知らせしていくこととしては、コンテンツとしては大体こんなところ。じゃあ、せっかく実機もあるので、マウントもちょっと紹介してそうでしたおこうかなと。ぜひぜひお願いします。ちょっと待ってくださいね。ちょっと今準備しておりますのでね。なぜかね、文字できないんですけど、なぜかね、いつも夜なんですよ。なので今、ちょっと実機にじゃあ行っていただいて、ゲームどうぞ。 That should be it for the updates, but we have a live demo. Let's show some mounts. Let us see some stuff. しかしですよ。だってここどこですか？アジムステップですか？まず昼間にしました。当然何も見えません。天気悪い。はい晴れました。ねえ、あんな天気見たことなかった。Master of the weather.
というわけで一つ目マウント新しい I don't guys have match. 何これ。え Pixie, あ誰 Pixie mount carries you around. 知らん妖精がに連れて行かれようとしている。なんかこの顔のさララの無がさそうね。あ、飛んだ。あらー、いいですね。あ、なんかは羽も光ってすごい可愛いらしい。こちらはですね、はい。まあどうしてもこう妖精っていうと皆さん私の若気ってはいはいはいそうですね呼んでいたこう思い出すと思うんですけど、皆さん。実は関連がないんです。違うんですか。6.5X シリーズで新たに実装されるコンテンツの中で登場する新キャラというか新しい敵というか味方というか Lala looks like she doesn't care. Isn't that just kind of a Lalafell thing in general? やって、この妖精の素性を知りつつなるほどなるほど。マウント手に入れるところまでね目指していただければと思います。すごい、そんな新たな妖精がいただなんて。はい。他にはですね、はい。まあ例えば、はい。ミニオンだとですね、これなんだかわかります？あまあ現実の月にもですね、はい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 。Wonder if that's based off of the death mask from 4. あるじゃないですか都市伝説。はい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 。14の月にもありましたね。ありましたよね、人名は。はい。本当はあれね、ダンジョンで使おうと思ってたんです。あ、そうなんだ。レベルデザインしてた時、はい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 あれこれね、ダンジョンっぽくするからいいよいいよ置いとこうって言って結局レポリットで使っただけだった。まああれをまあミニオンにしてみましたっていうのが。なるほど。はい。すごい。あとはBeach mammoth. 働き者だったじゃないですか。はい。何々くん何々くん。そうですね。Beverly Island Sanctuary. 終わったので、バカンスだと。名前がですね、おやすみくんという名前になってます。浮かれてますね。浮かれてます。まああとはおい Lunar Tender mount. サボテンダーマウントシリーズの中に Narrow thing. 彼もサボテンダーじゃないかという。これはなんかこのララはいいですけど、そのルガとかが乗った場合にボキッと息やしないかがちょっと心配になる細さ。いやいや、だって宇宙サボテンですよ。あ、そっか。宇宙なら大丈夫。また何とも言えない飛び方をしますねこれ。なるほど。ちゃんと見せ場を。Gotta do the pose, I guess. すごい。まあ意外とね、可愛いっすよ、マジで愛着湧くので。いいですね。はい。さらにはですね、最近バイク付いている14チーム。こちらはですね。Funny looking. Oh, it's a it's a farm. It's a farm. Oh. すごい。More Beverly Island Sanctuary. The farm tool sitting on the back of it. 体勢でね、前から見るとほら、倒れてる感じするじゃないですか。まあ横から見るとこうなんですけど。Our dev really likes bikes. 前傾のなり方がすごい。飛ばし屋感があります。若干ね、オラついてる感があるんですけど。まあもちろんね、マウント他にもたくさんあるんですけど、じゃあまあちょっととっておきを1個。ほいほい。お。UFO. すごいツールチップが見えた。Yep, there's Hildebrand's mount. ついにおよこよくんの UFO がまあ入るんですけど、はいはいはい。UFO といえば I knew that was coming sooner or later, but っていうね、都市伝説があれありね。これ乗せちゃもらえないんですか？いや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 。いやいやいや。ああ、なるほどね。よく
宇宙人にはいちょっとさらわれるそう時ってこういうイメージじゃないですか。まあまあそうですけどちっちゃいんでね UFO ね。あなので見てください、この意識しないまあ言うてもちゃんと意のままには飛んでくれますんでー、す、ごい。今回結構 6.5 そういう意味だと面白マウント非常に多いんで、はい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 。これで、まあマウントはねバリエーションたくさんあってあ、そうですね。楽しめるもの困ることは何もない。こよこよごっこがはがっております。はがのりますはがのります。当然ねミニオンでも手に入るんじゃないかなと、思いますんで、ぜひですね本当 6.5X いろんなコンテンツが入っていきます。フォールガイズの報酬まだ全然お知らせしてないんで、あ、そっか。またファンフェス等々でねお知らせしていこうと思うんですけど、はいそれ以外にもね報酬いっぱいあるんで、ぜひぜひ楽しみにお待ちいただけたらと思います。はーい。まああとはね経験値バーがついに上がるようになってるよと、ね。はいはい、ありがとうございました。 There's a lot in 6.5 I couldn't even touch on the Fall Guys rewards yet. That will be during FanFest. ではですね、パッチ6.5 Okay, that's what I kind of thought. ちょっと違うところで Everything they're showing right now is probably mostly 6.5 stuff. ので、 Except I still think the UFO mount is probably Hildebrand. ですね皆さん前回の拡張パッケージ 6.0 リリースの時には、まあ、全世界中でですね非常に多くのプレイヤーの皆さんに殺到していただいて、 One more announcement unrelated to 6.5. 落ちると入れない、待機列が長い、まあ、大変ご迷惑をおかけして、まあ、今回 6.x 中に随分サーバー増強かけたり、ワールド追加したりさせていただいたんですけど、さらにこの先10年いろいろやっていくために、はい、ちょっと実現難しいかなってこれまでも何年にもわたってテストをしてきたんですけど、はい、いよいよ形になってきたので、クラウドサーバーのちょっとテストをやらせていただこうと思います。 Views during our last expansion release were bad. Once we dropped out, it was hard to get back in. Okay, so there are plans to improve server infrastructure. In the interest of expanding our server infrastructure options in the future, the use of cloud data centers is under consideration. 利用したデータセンターというのを、検討中というかもう結構構築が一旦進んでます。なるほどなるほど。でまずは北米ノースアメリカの方 Usually, で cloud data is difficult to implement in something like this. A North American cloud data center will be temporarily implemented for the purpose of public stress testing to be held during the 6.5x patch cycles. The data center selection screen will display the cloud data center as an option upon 6.5's release. It will be accessible once the test どれぐら commences. いそのスムーズにデータが圧縮したりマージしたりできるのかっていうところをしっかり、テストさせていただこうと思いますので、はい、まあ6.5 が当たるとですね、データセンターの選択 Just kind of concerned a little bit about クラウドデータセンター the issues associated with doing that, あ but そこにそれが出てくるん I'm で sure they're considering any option they can. みたいな。で、負荷テスト、はい、これは日程またお知らせしますので、もちろんぜひ日本 Further details regarding the cloud data center stress test will be revealed at a later date on the lodestone. Okay. Well, I guess if it makes 7.0's launch a little more bearable than Endwalker's was in terms of even logging in. 今はちょっと覚えておいてください。はい、はい。ご覧の通り負荷テストなど詳細は、ロードストのトピックスなどでご紹介していきますので、はいご協力よろしくお願いいたしよろしくおます。願いします。基本的にはこのクラウド、クラウドじゃないんで。そう、イントネーション注意ですね。クラウドさんのサーバーなのってなるかもしれないですけど、まあコメントでもね結構あるんですけど、まあ何かっていうと、僕らは、データセンターって物理でやってるので、たくさんのメモリとかブレードが刺さった超高性能コンピューターが物理的に何十台何百台も並んでるところで皆さん実はロールゼアの中を駆け回ってるんですね、普段。実はね。じゃあクラウドって何かっていうと、まあ似たようなもんなんですけど、 Suppose the idea is to basically use this cloud data center as basically an overlay to not actually create an actual cloud data center, but to
create a place to drop people into for temporary purposes would be my guess, but I don't know, we'll see what they do with this. I still don't think cloud servers are going to be something they do long-term server-wise, but I can see them using it as a temporary solution for this type of situation, like the expansion launches are. いよいよですね、いろんな会社さんにもご協力いただいて、ちょっとお金は普段よりかかるんですけど、遜色なく遊べるっていう状態まで来ましたので、ぜひプレイをしてですね、いやいつも通り全然遊べるじゃんとか、いやこういう時重くなるよみたいなフィードバックをいただけると、この先のねさらに10年、いろんなことまたやれていきますので、ご協力の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。といったところで、パッチ 6.5 関連のお知らせ事項は大体こんなところかと思いますが、そうですね、まあとはいえ、さっきからちょっと出てますが、パッチ 6.5、まあ10月3日にリリースされますが、その 6.5X 中にやることっていうのは、まだファンフェスでも発表していくので、これで全部じゃ実はないので、いろいろございます。ぜひですね、またファンフェス等々も見ながらパッチ 6.5X シリーズを、じっくり楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後締める前にですね、今日いくつか、新しいものも含めまして、お知らせ事項がございますので、皆さんでそれを見ていきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。画面ご覧ください。最初のお知らせこちらです。どうぞ。What? 待って待って。これはお知らせなの？まあそうニッコニコですからお知らせですよきっと。What am I looking at? 記念写真を撮るときは周りのねキャラクターの写りにちょっとご注意。To not get sidetracked for a moment, there will be more to come that we will implement in the 6.5 series. Some of it will be announced during FanFest. So a few more announcements. You know, I saw something on Twitter related to KFC and it looked like 14, but I thought it was a joke of some kind. But I guess not. KFC Final Fantasy 14. Oh no. Okay, so this is a collaboration in Japan, I guess. 全国のケンタッキーフライドチキン店舗でコラボセットを購入して、そうしますとコラボステッカー、これ物理的なステッカーと、あとファイナルファンタジー14のゲーム内で使えるエモートフライドチキンを食べるがゲットできるという内容になっております。これがまたですね、ステッカーがめちゃくちゃいい。可愛いですよね。可愛いんですよ。で、エモートもね、ちゃんと開発チームがですね、さすが14ね、こだわりがすごい。ケンタッキーフライドチキンさんに行って、パーティーバーレル買って、それを見ながらモデリングしてそれを食べてるスタッフでちゃんとデータを取ったっていう渾身のエモートがご用意されてますんで、フライドチキンを食べる。ちなみにこの今画面でご覧いただいている気になるファイナルファンタジー14コラボセットの内容ですが、こちらご紹介しますと、まず和風チキンカツバーガー、それからオリジナルチキン、それにポテトの S とドリンクの M がついているというのがこの FF14 コラボセットになります。人気のアイテムがギュッとなっておりますので、ぜひともこれであればそこまでね、最近飲食とコラボさせていただくことが多くてですね、超える力がよく発動して皆さんおっしゃるんですが、これだったら大丈夫じゃないかな。こちら1セット買っていただければ大丈夫ですので。ただね、実は今日 TGS でいろんなお客様とこの会期中お話してたら、中国から結構いらしてくださってる方もいて、実は数年前にですね、中国版14でやりましたね。ケンタッキーフライドチキンさんとコラボしたことがあってですね、あの時は4人前食べないと
グッズがもらえないということでですね、今日中国のプレイヤーの方から、今回のあれはまただったりするんですかって聞かれて、すいません、多分大丈夫ですって。はい。ね、日本のコミュニティの中の方でもあれを知ってる方がついに来たかみたいな感じでよしやってやるかみたいな方もいる Guess it's not the strangest collab they've ever done, but じゃあ、あとはカーネル・サンダースさんがね、はい、どんな冒険を this is only in Japan, so 行くのかね、続きはあるのかないのか、はい、そのあたりもご注目いただければと思います。はい、そしてこのコラボの詳細はですね、今日のこの後になると思いますけども、公式サイトとかいろんなところで情報が出ていきますので、そちらも合わせてご確認ください。よろしくお願いします。I'm amused by the random one piece of chicken that comes with this meal deal that they have. I don't know if that's just a thing in Japan. Yeah, and this is the tabletop RPG thing they announced a few days back, I think it was. 会話とサイコロを用いた卓上型のロールプレイングゲームが登場ということで、こちら何かと言いますと、ホビージャパンさんと、オリジナルのシステムで作っています。で、中にはですね、やっぱりもう最近どこにでもいるバリバリの非課線の方がですね、はい、主導してやっていただけているということで、でさらにシナリオに関しては、ファイナルファンタジー14の開発チーム世界設定班の監修もしっかり入ってますということになっておりまして、こちらスターターセットが来年2024年の5月25日土曜日の発売予定となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらはですね、やっぱりガチ勢が作ってるということもあって、すごい結構ね、企画自体はもう長いんですよ、作り始めて。実はそうですね。で、ずっと監修も徹底させてもらって、で、最後僕デザインのチェックやってたんですけど、いやもうそんなガチで作ってきたなら、もう売り場でパッケージ並んでる時にもクオリティ出さないとダメだって言って、そうですね。多分ね、パッケージ周りのデザインだけで2ヶ月ぐらいで申し訳ないリテイクさせてもらったんで、で、あとね、サイコロもね、こんなオリジナルのサイコロ作ってよって言って、いろいろこだわって、作りましたんで、ちょっとね、発売までもう少し時間ありますが、ぜひ楽しみにお待ちいただけたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。Releases May of next year. こちらのお知らせです。どうぞ。はい、こちら昨日発表になりましたが、ファイナルファンタジー14 10th アニバーサリーファイアーワークス&ミュージック Firework and Music, Kanto region. 受付中となっております。 Okay, so this is another こちら開催日は Japanese event. 11月3日金曜祝日文化の日ですねに、場所がちょうどこの東京ゲームショウの近く、千葉県立幕張海浜公園の幕張の浜というところに特設会場を設けまして、そこでドローンと花火のショーをやろうということになっております。はい。これ大阪結構ね、大阪行ってきましたよっていう方結構いらっしゃる。ありがとうございます。ありがとうございます。あれめちゃくちゃ良かったっすよね。もうぜひ今回ね、配信も時フィードバックをいただいて、ちょっと定点が見たかったなみたいなお声もあったんで、いろいろさらにちょっとその運営会社さんの方に無理を言って、配信のパターンもちょっと作ってもらったりとかもしてますし、僕らもですね、時会場にはいたんですよ。そうですよね。ただ僕と祖健がやってるブースからはですね、一度も生で見れなかったというね。そうなの。今回は浜辺でドドンと行きますんで、我々もまた参加してね、皆さんと一緒に楽しもうと思ってますんで、ぜひですね、11月3日、祝日となっておりますので、まさにすぐ近くだよね。楽しんでいただければと思います。で、繰り返しになりますが、現在チケットの先行受付をしているところですので、行ってみたいなという方は今のうちにお申し込みをお忘れなくお願いいたします。で、これ言おうかどうか迷ってたんだけど、TGS だし、でもなんからしくないから、大阪の時ね、具なし焼きそばってきっとみんな知ってる話題になりましたね。吉田チェックが足りないんじゃねえのって言われたんですけど、普通に我々権利をお貸ししてやってるんですけど、さすがに僕らもそのツイッター X か見たときに、ちょうど祖健と2人でプレイヤーの皆さんに会いに行ってたそのすぐ脇で I can't even comment much on any of this just because I don't even know where any of these locations in Japan are, so there's any significance to these locations, I wouldn't know. で、実際関東でやるときにどういう対策をするつもりなのか、
まあ、もちろんその飲食って、まあ、飲食会社さんをさらに別で頼むので連鎖はどうしてもしていくんですけど、本当に徹底してもらわないとプレイヤーのみんなが残念な気持ちになってしまうので、はい、何としてもお願いしますっていうのをちょっと今回やっぱり前回被害に遭われた方に対しても問い合わせ窓口っていうのをしっかり作ってくださいっていうのを今回かなり徹底してやらせていただきましたので、もちろんね僕らが焼きそば売ってるわけじゃない。I don't know. He's commenting on something related to a error at one of the last events where apparently they didn't have the ingredients for the food or something like that. I don't know. 徹底は今回また改めて運営会社さんの方にもすごい I suppose it makes sense to address something like that at the Tokyo Game Show. 皆さんにねより笑顔 I で think that's why so many of these announcements are focused on Japanese events specifically. はいよろしくお願いします。はい、それでは続いてはこちらのお知らせです。どうぞ。はい、先ほど、はい Yeah, the standard patch note reading, which is a pretty common thing at this point. 朗読会が来るということで、今回は、ご覧の通り10月2日月曜日の20時午後8時からとなります。ということは、これはですね、はい、パッチが10月3日なのに、はい、前日からパッチの朗読会やるってことはちょっとすいません、今回は、メンテナンスが長いので、はい、24時間24時間だよね。多分24時間メンテになる Never usually bother with these. Okay, so there's a 24-hour maintenance for 6.5, so won't be doing anything that Monday, so basically, get an early night rest to prepare for 6.5 the next day, as I'll be taking that day off. フリートライアルのお知らせです。現在まだ FF40 やってないよっていう方、とりあえずタダで始めることができますというのがこちらフリートライアルなんですが、Alright, yep, the free trial update 期間に関係なく contains Stormblood now. 10月3日パッチ 6.5 You get the first 6 years of the game for basically free with no time limit. ぜひともこの機会に始めていただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、どんどん太っ腹になっていきますね。いやいや、もうガンガンいきますよ。はい、ガンガンいきますよ。よろしくお願いいたします。そしてもう一つ Sorry, clicked on the wrong thing. 確認をしていきたいと思います。お願いします。はい、現在我々ファイナルファンタジー14ファンフェスティバル2023-2024のシリーズ中でございまして、先日7月末に北米ラスベガスでのファンフェスティバルが終了いたしました。 The Fan Fest will be soon. そして次、約1ヶ月を切ったところですが、ロンドンで、ファイナル欧州版のファンフェスティバルを実施いたします。 It'll be time for the Dawn Trail hype to continue forward on. すぐですね、東京は東京ドームで日本のファンフェスティバルを実施いたします。で、日本のファンフェスに関しましては、先日からチケット先行受付が開始しておりますので、冒頭吉田さんからどうやら速報で3倍超えたみたいだよというのもありましたが、まずはね応募していただかないと始まりませんので。 When is that text 927? 記念イヤーでもありますので、 That like when the tickets go on sale for the Japanese one? I'm guessing that's probably what they're talking about. I don't know. I can't read it, so I have to wait for the translation to confirm that. But I think that's what that is. 東京ドームでゲームイベントやれるってまあないんで、そうですね。相当変な気合の入り方して企画の詰めがすごい。あとね、素見が張り切りすぎ。いや、そうね。そうプライマルズ東京公演に向けて張り切ってらっしゃる。直樹さん何やってもらうか俺ギリギリまで言わねえっすよみたいな。なんなんだよっつって。サプライズが待ってるのかもしれない。はい、というわけで本当に繰り返しなんですが、14はもともとねこうやった TGS の場もそうなんですけど、ゲームの中と外全部含めて14楽しんでいただくというコンセプトでやってますので、はい、ぜひファンフェスも含めて、引き続き14楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、さっきケンタッキーフライドチキンのところでちょっと見せ忘れたんですけど、専用ボックスになっておりまして、かわいいこんなボックスに KFC box。こうか、はい、ぜひともご検討ください。で、もらえるステッカーっていうのがありまして、こちらね、いいよね。で、この裏に
アイテムコードが印刷されてるんですけど、 Sticker sheet 今裏に書いてあるアイテムコードが本物なので絶対に裏返すなって言われてるやつ。なるほどなるほど。はいね、こんなねカードはい、ということでぜひともケンタッキーフライドチキンコラボよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい本日のプロデューサーレターライブでお伝えすることはこれで全部かなということはいなので、大丈夫です。はい、最後に皆さんにご挨拶して締めたいと思います。There's a real item code on the back here, so I was told not to flip it. いやいやありがとうございます。いやありがとうございました。本当すいません。はい、ということで吉田さんいかがでしたでしょうか。まあでも4年ぶり本当長くね、まあ、今年新生10周年ということもあって、本当に懐かしい顔の方々もね、はいはい実はね何回も来てるぞって方もね、いらしていただいたんですけど、本当に久しぶりに日本のプレイヤーの皆さんとこれだけたくさん直接お会いできてね、お話ししたり写真撮ったりね、いろいろできたのが、まあ、僕ら開発チーム何よりプレイヤーの皆さんのためにゲームを作り、プレイヤーの皆さんが楽しいよ面白いよ最高って言ってくれる声でまた次のモチベーションにしてやってるので、そのリレーションがね戻ってきたなっていうのが特に嬉しかったので、本当にありがとうございました。どうでした？いやーなんか久々にこれやっぱ最初に吉田さんもおっしゃってましたけど、そのファンフェスの時もすごいいっぱい人いますけど、やっぱこのゲームショーの会場の圧はまたちょっと違ったものがあります。はいはいはい。あとすごい近い。そう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 。これいいよねやっぱりね。Okay, yep, they're closing out here. 近くないもんね。こうはなかなかならないですからね。ね Mostly talk about their last time they attended TSGS here. 熱気の中でこうやるっていうのもさ、ね音がバーってきたらね、こっちもわーってそうそうそう。やるなって怒られるんだけど、仲良くやりましょうね。まあでもようやくまあ本当ね医療従事者の皆さんの努力にね助けられて我々またコロナねもちろんなくなったわけじゃないですけど、こうやってみんなでねまた会って盛り上がっていくことができるようになったので、これからもですねいろいろまあ14だけじゃなくてスクエアニックス全体通じてですね皆さんと一緒にまたゲームを作ってゲームを楽しんでいきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは以上をもちまして第79回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブを終了とさせていただきます。はい、最後までありがとうございました。ありがとうございました。Okay, that's it for the live letter. So let's wrap up this stream with what it started with. And let's pull up the English trailer and give that a watch before we conclude tonight here. All right. Looking forward to this. Let's do this. To become a world where light and darkness are in harmony, where we're not consumed by insatiable hunger, but filled with hope for what we might create together. This is proof that I believe in others. A light that illuminates the way in darkest despair. Though I've lost my connection to Hydaelyn, I can still manipulate light to a degree. If there is a chance I could save others with that power, then I have to try. All right, Reed. Yeah, this must be the new variant dungeon. We shall cut a path through them. Is everyone ready? If I had the strength, perhaps I could make such a dream reality. Perhaps I could awaken us from this endless nightmare.
May this light illuminate your way. Back to the void. If this power were mine to wield. Hear my voice and return to me! Ashdaya! Oh, did you go there, grandfather? To the Golden City in Tural. And there's the mention. Thus will the way open to the promised land and the death we have been too long denied. Well, the fiends appearing again, unless they're... Thus will I, Golbez, bring salvation to all. Your friendship and your trust has helped me to see new possibilities. And together, our light can pierce blackest darkness. Well, I don't think that the English trailer revealed too much more than what I pulled from the Japanese one. But fortunately, we don't have too much long to find out for sure. But anyway, it is approaching 3 a.m., so it's probably about time for me to wrap this up. I thank you for joining me in this kind of weird late night stream tonight. I will be back tomorrow, well, later today, technically, at about 7 p.m., and we're going to play a little bit of Cybernator for the Super NES. Otherwise, we'll be back on Tuesday for our Final Fantasy XIV raid night. I thank you for joining me, and we'll see you next time.